Good morning students. So today in this session we will be discussing about the chemical properties of your haloalkanes and haloarenes. That is, we have finished with your physical properties of your haloalkanes and haloarenes in your previous session. So in this session we will be discussing about only about the chemical properties of haloalkanes. So we are going to discuss about the chemical properties of haloalkanes. Then we will be discussing about the chemical properties of haloarenes. So today only we are going to discuss about the chemical properties of haloalkanes. So haloalkanes undergo majorly three types of reactions. Majorly they undergo three types of reactions. That is, all the reactions that is gone by your haloalkanes is classified into three types of reactions. Let us see what are those three types of reactions. The first type of reactions by your haloalkanes RX is, the first type of reaction is nucleophilic substitution reaction. Haloalkanes majorly, that is 70% of the haloalkanes reactions are nucleophilic substitution reactions. So 70 ಭಾಗದಷ್ಟು haloalkanes they give the nucleophilic substitution reactions. The second type of reactions of your haloalkanes is elimination reactions. Elimination reactions. The third type of reactions is your reaction with metals. So these are the three major types of reactions that is happening by your haloalkanes. So as I have told you, nucleophilic substitution reaction is about 70% of the reactions of haloalkanes. The 70 ಭಾಗದಷ್ಟು haloalkanes in a reaction, so it is nucleophilic substitution reaction in nature. ಹಾಗಾಗಿ ಈ session ನಲ್ಲಿ we will be discussing in detail about this nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. So what is nucleophilic substitution reaction? So what is substitution reaction? We have seen in your general organic chemistry sessions. So ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ, what is the substitution reaction? So take a molecule RX. X can be any easy living group. ಯಾವುದಾದ್ರೂ easy living group ಆಗಿರ್ಬೋದು. Here X is any easy living group plus say Y. So what is substitution reaction? As the name itself tells, substitution ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು substitution ನ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ X ಜಾಗಕ್ಕೆ Y ಅನ್ನ we have been substituting it. That is, Y will be coming in, X will be moving out. That is, you get RY plus X. So such type of reactions wherein the one of the group is being substituted by the other group is called as your substitution reaction. If the substituting group is a nucleophile, then it is called as nucleophilic substitution reaction. So general organic chemistry sessions ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, there are two types of substitution reactions. ಒಂದು nucleophilic substitution reactions ಅಂದ್ರೆ substitute ಆಗ group if it is a nucleophile, it is nucleophilic substitution reaction. Electrophile ಆಗಿದ್ರೆ it is called as electrophilic substitution reactions. hydrocarbon chapter ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ electrophilic substitution reactions ಅಂತ. halogenation, Friedel-Crafts alkylation, acylation, ಆಮೇಲೆ nitration, sulfonation, ಇವೆಲ್ಲ electrophilic substitution reaction. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು nucleophile is being substituted, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು nucleophilic substitution reactions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So nucleophilic substitution reaction of haloalkanes ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ let us see some of the reagents. What are the reagents wherein nucleophile is being generated, nucleophile generate ಆಗುತ್ತೆ, and which is the nucleophile in such common reagents. ಯಾವ reagent ಕೊಟ್ರೆ nucleophilic substitution ಮಾಡಬೇಕು and ಯಾವುದರಲ್ಲಿ nucleophile ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು examples ನ first ನೋಡೋಣ. So see, these are some of the nucleophilic reagents, that is, they produce nucleophiles wherein they undergo nucleophilic substitution reactions. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು nucleophilic reagents. ಇದು ಅದರ ಈ reagents produce ಮಾಡುವಂತ respective nucleophiles. So first one, sodium hydroxide ಅಥವಾ potassium hydroxide ತಗೊಂಡ್ರೆ OH minus is the nucleophile of this reagent. It produces OH minus as the nucleophile which attacks your reactant molecule to get the product. So nucleophile ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು? nucleophile ಅಂದ್ರೆ these are the species which are negatively charged or having lone pair of electrons. ಅಂದ್ರೆ these are the species which is rich in electron. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ lone pair of electron ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ nucleophile ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ it is electron rich. And also you can call nucleophile andre, nucleophile is the species which loves nucleus.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ದೇ ಲವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಲವ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ OH ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as your nucleophile, that is the lone pair of electrons on the oxygen, they act as your nucleophile. Next sodium alkoxide, ಇದು alkoxide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is sodium alkoxide ತಗೊಂಡ್ರೆ this is alkoxide is your nucleophile, RO minus is your nucleophile, alkoxide is the nucleophile. ಇನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಬಿಡೆಂಡೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್. ಆಂಬಿಡೆಂಡೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 donor atoms. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್, ದೇ ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೂರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಆಂಬಿಡೆಂಡೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ವೆರ್ ಇನ್ 2 atoms ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. When carbon acts as your electron donor, the carbon is bonded to the respective atom. When nitrogen is acting as an electron donor, nitrogen gets bonded to the carbon respective atom. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್, ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಆಂಬಿಡೆಂಡೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಏನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 donor atoms, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಂಬಿಡೆಂಡೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ what are the types of nucleophilic substitution reactions. There are 2 types of nucleophilic substitution reactions. ನಿಮಗೆ actually there are 4 types of nucleophilic substitution reactions. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇದು SN1, ಎರಡನೇದು SN2. ಇದು ಬಿಟ್ಟು SNI ಹಾಗೆ SNAR ಅಂತಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗಿರೋದು ಬರೀ SN1 ಮತ್ತೆ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಿದು SN1? S ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, N ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್, 1 ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಫರ್ದರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ SN1 ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, nucleophilic, unimolecular reaction. So let us take an example for SN1 reaction. ಒಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Example, tertiary butyl bromide. This is tertiary butyl bromide. CH3 thrice CBr. This is your tertiary butyl bromide. Remember this is the common name. ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ರೈಟ್ ದಿ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಮನ್ ನೇಮು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ IUPAC ನೇಮ್ ಫರ್ದರ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ IUPAC ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. Let us react this with aqueous KOH. Aqueous KOH acts as your nucleophilic reagent. It's your nucleophilic reagent. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ. Which is the nucleophile? OH minus is the nucleophile. ಇದು nucleophile. What it has to do? It has to substitute one of the group in this tertiary butyl bromide. ಈ tertiary butyl bromide ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದದು ಈಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? It is bromide.
ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ halogens are good living groups, that is they come out of the molecule very easily, that is this bond breaking is very easy. ಈ ಬಾಂಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ OH minus comes in this place, Br minus moves out. So as a result ಏನು ಬರುತ್ತೆ, CH3 thrice COH plus KBr ಬರುತ್ತೆ. So what is this? This is tertiary butyl alcohol. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ KOH ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಒಬ್ಟೈನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೆ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ದು ಈಗ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CH3 your tertiary butyl bromide ಏನಾಗುತ್ತೆ, nucleophile cannot attack your this carbon. ಇದರಲ್ಲಿ this is partially negative charge, this is partially positive charge. Nucleophile has to attack this carbon center. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, because this carbon is positively charged. But ಈ OH minus nucleophile it cannot attack this carbon electrophilic center. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ CH3 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 ಮೂರು ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ OH ಮೈನಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ OH ಮೈನಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ by having an easy living group. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಈಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಈಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ Br ಮೈನಸ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈಸಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. Br ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ obviously carbon has to get a complete positive charge here. Complete positive charge. ಏನಿದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ obviously it is a carbocation. It is a carbocation. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ carbocation ಅಂದ್ರೆ it is tertiary carbocation. And this is a tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide. ಏನು tertiary alkyl halide ಅಂದ್ರೆ halogen is attached to a tertiary carbon. What do you mean by tertiary carbon? Carbon attached to 3 carbons. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು tertiary alkyl halide ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ tertiary carbocation. So this is the first step of the reaction. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ nucleophile cannot attack this electrophilic center directly. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ there is a dissociation of molecule and formation of carbocation. Carbocation formation ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ we can call it as formation of carbocation. Formation of carbocation. So what is the first step?
the first step of SN1 mechanism is formation of carbocation. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಏನಿದು ಸ್ಟೆಪ್ 2? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್, nucleophile. Which is the nucleophile? OH minus is the nucleophile. OH minus attacks this carbocation. As a result, you get this one. So, nama nucleophile, it attacks your carbocation. As a result, you get the product as tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol baratte. So, hagagi ಎರಡನೇ step now what we can call is, it is attacking of nucleophile. The second step is attacking of nucleophile. So, first step is formation of carbocation. The second step is attack of nucleophile to obtain your product. Ega, let us discuss more about this SN1 reaction. Remember, it is having two steps. Step 1 is formation of carbocation. Second step is attack of nucleophile. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ RDS. ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಟ್. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾವ್ದದು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ, 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ rate determining step. So remember, for a complex reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The reaction which takes place in more than one steps. More than one step. Complex reaction ಅಲ್ಲಿ very slow step is the rate determining step. Kinetics chapter ಅಲ್ಲಿ detail ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ I am briefing it out. So remember, whenever a reaction is complex reaction, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೇಟು, ಆರ್ಡರು, ಹಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ or rate of any very slow step. Agle helange very slow step matra we will be writing the rate expression is directly proportional to the rate is directly proportional to the molar concentration of the respective reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್. ಏನು ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಇದು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು. ಆಲ್ದೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು, ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದಿರಾ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ RX ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1. This is called a rate expression of your SN1 mechanism. The second thing is order of the reaction. What is the order of the reaction? Order of a reaction is defined as it is the sum of
the stoichiometric coefficients of the molar concentration of the reactants in the rate expression. It is the sum and the total of the stoichiometric coefficients of the reactant molecules in a rate expression. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಅಂಡ್ ಅದರ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ the SN1 mechanism is called as first order reaction. Next, molecularity ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ usually molecularity is defined for simple reactions. Simple reactions ಅಂದ್ರೆ those are the reactions which happen in one step. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But since this is long back ago, SN1 mechanism and SN2 mechanism long back ago ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ we'll be defining molecularity for that. So what is molecularity ನೋಡೋಣ first. So molecularity is the number of molecules that is reacting in one step. Number of reacting molecules in one step. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ you have to take a rate determining step. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು rate determining step ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ molecularity is usually defined for single step reactions. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ we usually don't define molecularity. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ we are going to define molecularity for rate determining step. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಯಾವುದದು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. That is called as unimolecular reactions. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ unimolecular ಏನದು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್, ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ simple reactions. Remember, it is usually defined for simple reactions. Complex reactions ke we do not usually find molecularity, but ಇಲ್ಲಿ rate determining step na reaction anta tagondo we have defined it as unimolecular reaction. So remember, SN1 reaction is two-step mechanism. Step 1 is formation of carbocation, step 2 is attack of nucleophile. What is the kinetic parameters? Rate expression, order, molecularity. ಈ ಮೂರನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Since the step 1 is rate determining step and it is very slow, and since the step 1 is formation of carbocation, the SN1 mechanism depends upon the stability of the carbocation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡಿನ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇ ಫೇವರ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿ ಫೇವರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ SN1 mechanism for an alkyl halide depends on the stability of carbocation. That is, ಯಾವ alkyl halide it favors SN1 mechanism. ಯಾವ alkyl halide it undergoes nucleophilic substitution reaction through SN1 mechanism. ಅಂದ್ರೆ it is purely dependent upon this stability of carbocation. ಹಾಗಾಗಿ the order of SN1 mechanism, that is the order of alkyl halides favoring SN1 mechanism is, so the reactivity order, that is which is the alkyl halide that is more reactive towards, that is taking the pathway of SN1 mechanism ante tagondre, it is tertiary alkyl halide is more favoring than secondary, more favoring than primary alkyl halide. So tertiary alkyl halides, so they are more reactive towards your nucleophilic substitution reaction through SN1 mechanism, followed by secondary, followed by
ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿಲಿ ಬರೋದು ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿಲಿ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ SN1 mechanism is tertiary greater than secondary than primary. So this is the reactivity order of your alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction through SN1 mechanism. The next type of nucleophilic substitution reaction is SN2 reaction. What is SN2? Substitution nucleophilic to bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. ಈಗ bimolecular ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Bimolecular ಅಂದ್ರೆ two molecules are involved in the reaction. This SN2 reaction ಒಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take an example. CH3 Br plus KOH aqueous NaOH ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. Give rise to CH3, obviously OH minus replaces your bromide like this, hence CH3OH plus KBr. What is this? This is methyl bromide. Common name tagota idini. Methyl bromide. What is this? This is methyl alcohol. This is the reaction. So let us take the mechanism of this reaction as SN1 ತಗೊಂತಾರೆ. SN2 ಗುನು we'll be looking into the mechanism. This nucleophilic substitution bimolecular reaction is a single step reaction. Only step reaction. That is, it's a simple reaction. It's not a complex reaction. It is a simple reaction. So let us see what happens. CH3Br plus OH minus. Direct agi nucleophile ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. OH minus is the nucleophile. So what happens to this new OH minus? It attacks your carbon, electrophilic carbon. That is because this is partially negative, this is partially positive. ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ OH minus, it attacks from the opposite side of bromine. Bromine in a opposite side, bromide in a opposite side in the attack ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is also negatively charged, this is also highly electronegative. ಹಾಗಾಗಿ it attacks your carbon from rear side. Front side ಇಂದ ಅಲ್ಲ, rear side ಇಂದ attack ಮಾಡುತ್ತೆ. As a result, there is a transitional state formed, that is carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. This is a transitional state. Yen transitional state andre? Observe, carbon is having 5 bonds. 5 bonds ಇದೆ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonds ಇದೆ. What is the valency of carbon? Only 4. 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ this is highly unstable, and ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ನು ಡಾಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಬಿ ಬಾಂಡ್, ಟೆಂಡರ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ, ಈಗ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೀಕರ್, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್, ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ಯೆಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 5 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 5 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್.
Carbon has 5 valency, highly unstable. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ this is breaking, this is forming. ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 5 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನದು? ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್, ಕಾರ್ಬೇನಯಾನ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. SN1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. That is the main difference between SN1 and SN2. SN1 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, SN2 ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಂಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು Br minus. This bond is completely formed to get your OH minus. So ಹಾಗಾಗಿ you get this alcohol, that is your methyl alcohol. So like this the reaction takes place in one single step. So ಈ ಒಂದೇ single step ಅಲ್ಲಿ it is happening. ಇದರಲ್ಲಿ this attack of nucleophile to this carbon, that is electrophilic carbon center, is slow. This is slow. What do you call the slow step as? It is the rate determining step. That is, attack of nucleophile to the electrophilic center to form a transitional state is your slowest step here. Hence, it is the rate determining step. So, SN1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನದು ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನು? ರೇಟ್ is directly proportional to the molar concentration of the reactants. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನೇ ಬರ್ಕೊಬೋದು, OH ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಜನರಲಿ. ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಏನು ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1, ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1. ಆರ್ಡರ್ is equal to, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, what is order? It is the sum of the stoichiometric coefficients of your reactants in your rate expression. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, SN1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡೂನು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 plus 1 that is equal to 2. That is equal to 2. Next, molecularity. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಗಿದೆಯಾ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ? ಇಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು? 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ bimolecular reactions. So order 2 andre it is second order reaction. This is about the kinetics of your SN2 reaction. So rate directly proportional to the molar concentration of alkyl halide raised to the power of 1, molar concentration of nucleophile raised to the power of 1, because here you can observe there are 2 molecules raised to the power of 1 each. Order 1 plus 1, sum of these powers, that is equal to 2, second order reaction. Molecularity, 2 molecules are getting reacted, 1 molecule of your alkyl halide, 1 molecule of your nucleophile. Hagagi molecularity is 2, hence SN2 reaction is bimolecular reaction. So the reactivity order here depends upon the steric hindrance of your reactant molecule. Steric hindrance ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ OH ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೇರ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಫೇವರ್ಡ್. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಫೇವರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್.
Remember, this is a primary alkyl halide. Primary ಅಂದ್ರೇನು? Halogen is attached to a carbon which is primary. Primary ಅಂದ್ರೆ carbon attached to no carbons ಅಥವಾ one carbon. ಇಲ್ಲಿ carbon is not attached to any carbons. ಹಾಗಾಗಿ this is a primary alkyl halide. This is highly favorable for undergoing SN2 mechanism. ಹಾಗಾಗಿ I can take the reactivity order as CH3X. It is highly reactive to undergo SN2 mechanism. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟರ್ಷರಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ tertiary. ಅಲ್ಲಿಗೆ this order is opposite to that of your SN1 mechanism. SN1 ಗೆ tertiary is highly reactive. SN2 ಗೆ methyl halide ಅಥವಾ primary alkyl halide is more reactive. SN1 ನಲ್ಲಿ it depends upon the stability of the carbocation intermediate. SN2 ನಲ್ಲಿ it depends upon the ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಫಾರ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಮೋರ್ ದಿ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್.